हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? विद्युत स्थितिमान अने केपेसिटरनुं लेक्चर नंबर 17 विद्युत स्थितिमान अने केपेसिटरनुं लेक्चर नंबर 17 जेमां आपणे स्वाध्यायना दाखला जोईशुं। छेल्ले आपणे प्रीवियस लेक्चरमां 2.28 सुधी स्वाध्यायना दाखला जोयेला। तो जोईए 2.29। जो रकम साथे साथे समझता जाइए अने सिम्बोलिंग पण करता जाइए। गोलाकार केपेसिटर में बे समकेन्द्रित गोलाकार सुवाहकोने योग्य टेकाओ वडे तेमना स्थानों पर जकड़ी राखेल छे। दर्शाओ के गोलाकार केपेसिटरनुं केपेसिटन्स। दाखला नंबर 2.29 साबित करो कि गोलाकार केपेसिटर नु केपेसिटन्स C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। ओके, सॉरी उल्टू लखाई गयु। R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। अच्छा, आपने बे सुवाहक गोलाकार कवच आपेली है। एक अहींया दर्शावी दईए। अंदरनी त्रिज्या R1, बीजी प्लेट है एनी अंदरनी त्रिज्या R2। चलो, जी पहली है एना ऊपर वीजभार आपी है। वीजभार की पृष्ठ घनता बुक में फिगर आपेली है माइनस, तो आनी वीजभार की पृष्ठ घनता माइनस माइनस वीजभार है। आना ऊपर वीजभार की पृष्ठ घनता प्लस धन वीजभार है। केपेसिटर एटले शुं? केपेसिटर एटले जे विद्युत क्षेत्र रेखाओने बांधी शके एवी रचना। अने विद्युत क्षेत्र ज्यारे बंधाई जाए तो विद्युत ऊर्जानो संग्रह थाय। जेम के जो विद्युत क्षेत्र धन थी ऋण तरफ, तो आ बे प्लेट वच्चेनी जग्यामां विद्युत क्षेत्र शुं थई गयुं मित्रों? बंधाई गयुं धन थी ऋण तरफ। ओके, विद्युत क्षेत्र ई। तो आनु केपेसिटन्स आपणे C शोधवानुं है। केपेसिटन्स शोधवा माटे आपणी पासे सूत्र शुं छे केपेसिटन्सनुं? केपेसिटन्स C बराबर Q अपॉन V। तो मारे V शोधवो पड़े। V एटले शुं? विद्युत स्थितिमाननो तफावत। हवे एकना उपर माइनस है, बीजा उपर प्लस है, तो आनु विद्युत स्थितिमान R1 त्रिज्यानो जे गोळो है कवच एनु V1 लई लऊं। R2 त्रिज्यानो जे गोळो है एनु लई लईए विद्युत स्थितिमान V2। तो कुल विद्युत स्थितिमान V बराबर V1 प्लस V2। चलो, V नु सूत्र शुं थाय? V बराबर KQ अपॉन R। तो V1 बराबर KQ अपॉन R1 अने V2 माटे KQ अपॉन R2। अच्छा, बंने ऊपर वीजभार केवो है? सरखो है। कैपिटल Q आप्युं होय तो कैपिटल Q अने स्मॉल Q होय तो स्मॉल Q। हवे विद्यार्थी मित्रों, एक ऊपर शुं है? प्लस है, बीजा ऊपर शुं है? माइनस। तो ये शुं लखी दीए आपणे? R2 ऊपर प्लस है, R1 ऊपर माइनस है। खबर पड़ी ने? ये सूत्र शुं थाय? KQ अपॉन R2। वही शुं थाय? K कौंस में शुं आवे? माइनस Q अपॉन R1। क्लियर? चलो, KQ कॉमन लई लीए तो V बराबर KQ कौंस में 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। चौकड़ी गुणाकार कर दिए, लसा लई लीए तो KQ लसा R1 R2 ऊपर जैसे R1 माइनस R2। जवाब आई गयो, जरा ध्यान थी जो विद्युत स्थितिमान में लई गयो C बराबर Q अपॉन V। तो कैपेसिटन्स C बराबर Q अपॉन V। चलो, कैपेसिटन्स C बराबर Q अपॉन V। Q एमना एम अने V नी किंमत आ मूकी दऊं कि Q नीचे R1 माइनस R2 भागाकार में R1 R2 पर लखी दऊं R1 R2। ओके, या Q नी जग्याए क्या Q लीधा है आपणे? स्मॉल Q। तो बंने बाजू थी ऊपर नीचे स्मॉल Q जता रहेशे। K नी जग्याए शुं थाय? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर शुं आव्युं? R1 R2 नीचे R1 माइनस R2। K नी जग्याए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर जता रहेशे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0। जवाब आई गयो। जुओ C बराबर
4πε0 R1 R2 R1 - R2 બુકની અંદર પણ R1 - R2 છે, અહીં લખવામાં આપણે ભૂલ થઈ, R1 - R2. ઓકે, MCQS માટે આ સૂત્ર યાદ રાખીશું. ગુજકેટ, નીટ, જી દરેકમાં સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટન્સનું સૂત્ર C બરાબર A∈0/d. સિંગલ ગોળાનું કેપેસિટન્સ C બરાબર Q/V. પણ બે કવચો વડે ગોળાકાર કેપેસિટન્સ બને તો ગોળાકાર કેપેસિટન્સનું કેપેસિટન્સ C બરાબર 4πε0 અથવા K પણ લખી શકાય ને, પણ આ રીતે યાદ સરળ રહેશે. 4πε0 R1 R2 R1 - R2. ઓકે, ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. આગળનો દાખલો પછી જોઈએ. 2.30. ચલો 2.30. રકમ સમજતા જઈએ, સાથે સાથે તમે પણ લખતા જાઓ સિમ્બોલિંગ. બુક રાખવાની બાજુમાં અને બુક પરથી રકમ જોતા જવાનું અને સાથે સાથે સિમ્બોલિંગ કરતા જવાનું. એક ગોળાકાર કેપેસિટરના અંદરના ગોળાની ત્રિજ્યા 12 સેન્ટીમીટર અને બહારની 13 સેન્ટીમીટર. મતલબ R1 R2 લખી દઉં. અંદરની ત્રિજ્યા 12 સેન્ટીમીટર અને બહારની ત્રિજ્યા 13 સેન્ટીમીટર. સરેરાશ ત્રિજ્યા 12.5 થાય. બહારના ગોળાનું અર્થિંગ કરી દીધેલ છે અને અંદરના ગોળા પર 2.5 માઇક્રોકુલમ વીજભાર છે. ચલો ક્યુની કિંમત 2.5 માઇક્રો એટલે 10⁻⁻6 કુલમ. બે સમકેન્દ્રિત ગોળાઓ વચ્ચેના અવકાશને ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક 32 ધરાવતા પ્રવાહી વડે ભરેલ છે. બહુ મહત્વનું, ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંકની કિંમત 32. સિમ્બોલ શું હતો એનો? K. 32. તો નંબર 1 કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ શોધો. ચલો નંબર 1 કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ શોધો. પ્રશ્નાચિહ્ન. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેપેસિટન્સનું સૂત્ર તો સીધું છે, C બરાબર A∈0/d. પણ પ્રશ્ન એ સમજો તમે કે C બરાબર A∈0/d ક્યારે? શૂન્યાવકાશ હોય ત્યારે. અહીં શૂન્યાવકાશ નથી, ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક ધરાવતું માધ્યમ છે, તો ખરેખર કયું કેપેસિટન્સ થાય? C'. તો C' ની કિંમત કેટલી થાય? C' બરાબર CK. ઓકે, અચ્છા, R1 અને R2 ત્રિજ્યાઓ આપી છે, તો કયું કેપેસિટર હોય? સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર હોય કે ગોળાકાર? ગોળાકાર. તો હાલ જ આપણે લખ્યું ગોળાકાર કેપેસિટન્સનું સૂત્ર 4πε0 R1 R2 R1 - R2 ઇન્ટુ ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક K. અચ્છા, કોઈ વિદ્યાર્થીઓ કે સાહેબ R1 - R2 R2 - R1 R1 - R2 લખવાનું કોઈ ફેર પડશે નહીં. જે વધુ કિંમત હોય એમાંથી ઓછી કિંમત બાદ કરવાની છે. ઓકે, ખબર પડી ને? C' બરાબર કેમ CK લખ્યું? ભાઈ C એટલે શું? જ્યારે શૂન્યાવકાશ હોય ત્યારે. પણ આપણે આવું નતા લખતા કે માધ્યમ હોય તો Cની કિંમત K ઘણી વધી જાય. તો માધ્યમ આપેલું છે ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંકવાળું, તો C' બરાબર CK. C કયો? તો સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર નથી. કયું કેપેસિટર છે? ગોળાકાર કેપેસિટર. તો ગોળાકાર કેપેસિટરનું સૂત્ર હાલ જ લખ્યું 4πε0 R1 R2 R1 - R2. ચલો કિંમતો મૂકવાની થશે અને જવાબ પછી આપણે ડાયરેક્ટ લખી દઈએ. 4πε0 એટલે 1/K. તો 1/K એટલે 9 × 10⁹. ઓકે, ચલો R1 R2 અહીંયા ગુણાકાર જ રાખીએ ને. R1 R2 એટલે 12 × 10⁻2 અને R2ની કિંમત 13 × 10⁻2. 12 અને 13. ચલો Kની કિંમત ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક 32 અને R1 - R2 તો 13માંથી 12 જાય એટલે 1, તો 1 × 10⁻2. તો મિત્રો C' ની કિંમત કેલ્ક્યુલેટરમાં તમે ગણતરી કરજો. હું ડાયરેક્ટ લખી દઉં છું 5.5 × 10⁻9 ફેરાડ. ચલો એ જવાબ આવી ગયો. બી જવાબમાં શું કહે છે? અંદરના ગોળાનું સ્થિતિમાન કેટલું હશે? ઓકે, ઓપ્શન બી. અંદરના ગોળાનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું હશે?
तो C बराबर Q/V, तो V बराबर Q/C थाय भाई। हवे C ની जगह में सिम्बॉल कयो आपीए C डैश, तो C डैश। चलो Q ની किंमत तो आपेली है अपने 2.5 × 10⁻6 2.5 क्रॉस 10⁻6 कूलम અને C डैश ની किंमत 5.5 क्रॉस 10⁻9। तो देयरफॉर वोल्टेज V बराबर एनो जवाब 4.5 क्रॉस 10⁻2 वोल्ट। चलो बीजानो पण जवाब आई गयो। त्रीजो जोईए सी ऑप्शन। आ केपेसिटरना केपेसिटन्स ने 12 सेंटीमीटर त्रिज्याना अलग करेला गोराना केपेसिटन्स साथे सरखाओ। ओके, त्रीजो ऑप्शन शू कीधुं भाई? 12 सेंटीमीटरना गोराना केपेसिटन्स साथे सरखाओ। गोरानु केपेसिटन्स, आ गोराकार केपेसिटन्स, हाँ रात दिवसनो फेर छे। गोराकार केपेसिटन्स में बे कवच आवे, जे आगळना उदाहरणमां जोयुं तेम। पहेलामां तो मात्र सिंगल गोरो। तो भाई गोरानु केपेसिटन्स तो शीखी गया। C बराबर 4πε0r लखाय अथवा R/K लखाय। के एटले समप्रमाणतानो अचळांक। केवी रीते? अरे यार શું આવું કરો છો? ગોળાનું કેપેસિટન્સનું સૂત્ર શું હતું? Q/V। આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને તો પૃથ્વીનું કેપેસિટન્સ શોધી દીધું। કેટલું હતું? 711 માઇક્રોફેરાડે। ચલો Q એમને Vની કિંમત કેટલી? તો કે સાહેબ કે Q/R। Q ઉડી ગયા, R ઉપર જતા રહ્યા, R/K। તો K રાખો તોય બરોબર ને, Kની જગ્યાએ 1/4πε0 માં તો કૂદકો માઇન ઉપર જાય, 4πε0R। ઓકે, चलो C इज इक्वल टू R ની કિંમત 12 સેન્ટીમીટર, તો 10⁻2 અને K ની કિંમત 9 क्रॉस 10⁻9 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C ની કિંમત 1.3 × 10⁻11, 1.3 × 10⁻11 ફેરાડે। શું દર્શાવે છે? ગોળાના કેપેસિટન્સ કરતાં ગોળાકાર કેપેસિટન્સ કેવું છે? મોટું છે। तो ये मैं वखते पण कीधेलुं कि सिंगल गोराना केपेसिटन्सनी केपेसिटी बहु ओછી होय माटे व्यवहारमां सिंगल गोराना केपेसिटन्स वपराता नथी। ओके, चलो दाखला नंबर 2.31 रिजल्ट। दाखला नंबर 2.32 ए थियरिकल वस्तु है, एटले जरा एने कोई एक्जाम्पल नहीं, प्रश्न समझता जाइए। काळजीपूर्वक उत्तर आपो। काळजीपूर्वक कीधुं छे ने तो काळजीपूर्वक उत्तर आपवाना छे। ए बे मोटा Q1 અને Q2 વીજભાર ધરાવતા સુવાહક ગોળાઓ એકબીજાની નજીક લાવવામાં આવે તેમની વચ્ચેનું વિદ્યુત બળ સચોટતાથી કે Q1 Q2/R² વડે અપાય છે, જ્યાં R તેમના વચ્ચેનું અંતર છે। પ્રશ્ન કર્યો છે, જુઓ પહેલો પ્રશ્ન કે કુલમ્બ બળનું ખરેખર સૂત્ર શું છે આપણી પાસે? તો F બરાબર K Q1 Q2/R²। તો આને એવું કીધું કે એક ગોળો છે એના ઉપર વીજભાર Q1 છે, બીજો ગોળો છે એના ઉપર વીજભાર Q2 છે। બંને મોટા ગોળા છે, બિંદુવત વીજભાર નથી Q1 અને Q2, બે બહુ મોટા ગોળા છે। અને બંને ગોળાઓને એકબીજાની નજીક લાવીએ R અંતરે, ત્યારે તેમની વચ્ચે લાગતું વિદ્યુત બળ શું આ સૂત્રની મદદથી આપી શકાય? તો તમને તો એવું થાય કે સાચું છે, એકના ઉપર Q1 છે બીજા ઉપર Q2 છે। ના, કુલમ્બનો નિયમ માત્ર ને માત્ર બિંદુવત વીજભાર માટે લાગુ પાડી શકાય। બિંદુવત વીજભાર એટલે સમજો, કોઈ એમ કે સાહેબ બિંદુવત વીજભાર એટલે બરાબર સમજો આ ટોપિકને। આ બે ગોળા છે Q1 અને Q2 ને બહુ દૂર લઈ જાઓ। Q1 અને Q2 બહુ મોટા ગોળા છે, પણ એ બંને ગોળાને બહુ દૂર લઈ જાઓ। ખૂબ જ દૂર લઈ જઈએ તો એ બંને ગોળા વચ્ચેના અંતરની સાપેક્ષે ગોળા એકદમ કેવા થઈ ગયા? નાના। જેમ કે બરાબર યાદ રાખો, પૃથ્વીથી સૂર્ય વચ્ચેનું અંતર આપણે માપતા હતા 11મા ધોરણમાં દ્રષ્ટિસ્થાન ભેદની રીત, બિંદુ સ્વરૂપે। તો ગોળાનું પરિમાણ નહીં જોવાનું, ગોળા બહુ મોટા ક્યારે કહેવાય? જ્યારે બંને વચ્ચેનું અંતર ઓછું હોય ત્યારે। એ જ બે ગોળા ખૂબ જ દૂર અંતરે મૂકી દઈએ તો કેવા થઈ જાય? નાના થઈ જાય। તો નાના બિંદુવત વીજભાર માટે શક્ય છે। બાકી બે Q1 અને Q2 વીજભાર ધરાવતા વીજભારિત ગોળાઓ મોટા ગોળાઓને નજીક લાવવામાં આવે ત્યારે તેના માટે કુલમ્બ બળનું સૂત્ર લાગુ પડતું નથી। કેમ નથી લાગુ પડતું એ પ્રશ્ન છે આપણો। કેમ નથી લાગુ પડતું? તો બે જ્યારે ગોળાઓ ખૂબ જ મોટા અને નજીક આવી જાય
તો આના ઉપર ધન વીજભાર છે એવું ધારી લઈએ, આના ઉપર પ્લસ અથવા માઇનસ વીજભાર હશે, તો મિત્રો એમની અંદર ઇલેક્ટ્રોન પણ હશે, એમની અંદર ઇલેક્ટ્રોન હશે, ધન વીજભાર પણ હશે. તો જ્યારે બે ગોળાઓ એકબીજાની નજીક આવશે ત્યારે પોઝિટિવ પોઝિટિવ નેગેટિવ પોઝિટિવ એના કારણે પ્રેરણ પેદા થશે. એક ઇલેક્ટ્રોન એક છેડાથી બીજા છેડા ઉપર જશે, મતલબ જે વીજભારનું વિતરણ છે એ કેવું થઈ જશે? બદલાશે. વિતરણ સતત નહીં રહે, સતત નહીં રહે, અસતત વિતરણ થઈ જાય. અસતત વિતરણમાં આ નિયમનું પાલન થતું નથી. ઓકે, માટે બે ખૂબ જ મોટા ગોળા ગોખી ના મારતા. આવો નવો પ્રશ્ન કે R1 અને R2 ત્રિજ્યા ધરાવતા ખૂબ જ મોટા ગોળાઓ કે જેમના ઉપર વીજભાર Q1 અને Q2 છે, પરંતુ એ બંને ગોળાઓને અનંત અંતરે મૂકી દેવામાં આવે એકબીજાથી, તો શું F બરાબર K Q1 Q2 upon R² વડે બળ શોધી શકાય? શોધી શકાય, કારણ કે અનંત અંતરે મૂક્યા તો બંને ગોળા પછી બિંદુવત થઈ જાય. ઓકે, બી ઓપ્શન. જો કુલમનો નિયમ 1/r² ને બદલે 1/r³ પર આધારિત હોત તો શું ગાઉસનો નિયમ સાચો રહે? ના રહે. ગાઉસનો નિયમ એ કુલમના જેમ વ્યસ્ત વર્ગના નિયમને અનુસરે છે. અને ગાઉસના નિયમના લેક્ચરમાં મેં તમને એ વસ્તુ પણ સાબિત કરીને બતાવી છે કે ભાઈ કુલમના નિયમ પરથી જ ગાઉસનો નિયમ આવ્યો. તો જેવી રીતે કુલમનો નિયમ વ્યસ્ત વર્ગના નિયમને અનુસરે છે, તેમ ગાઉસનો નિયમ પણ વ્યસ્ત વર્ગના નિયમને અનુસરે છે. 1/r³ માટે ગાઉસનો નિયમ સાચો નથી. ઓકે, સી ઓપ્શન. એક સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર સંરચનામાં એક નાના પરીક્ષણ વીજભારને સ્થિર સ્થિતિમાંથી મુક્ત કરવામાં આવે, બરાબર, તો તે વીજભાર તે બિંદુમાંથી પસાર થતી ક્ષેત્ર રેખા પર ગતિ કરવા લાગશે. ક્ષેત્ર રેખા પર ગતિ કરવા માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમાન હોવું જોઈએ. આ વસ્તુ બરાબર સમજી લો. વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમાન હોય તો તે ક્ષેત્ર રેખા ઉપર સતત એ જ દિશામાં ગતિ ચાલુ રાખશે, પરંતુ વિદ્યુત ક્ષેત્ર અસતત હોય તો ક્ષેત્ર રેખા પર તે ગતિ કરી શકતું નથી. તો અહીંયા મિત્રો જો ચોખવટ આપણને એ નથી કરી કે ભાઈ સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા, ક્ષેત્ર રેખા સ્થિત છે પણ ક્ષેત્ર રેખા પરથી વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય સમાન હોય એવું નથી કીધું. જો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય સમાન હોય તો ક્ષેત્ર રેખા ઉપર ગતિ કરી શકશે. જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાનું મૂલ્ય અસમાન હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા ઉપર ગતિ કરી શકશે નહીં. તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે ક્ષેત્ર રેખા ઉપર જ ગતિ કરશે એવું કહી શકાય નહીં. વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમાન હોય તો કરી શકે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર અસમાન હોય તો ના કરી શકે. ચલો, ડી ઓપ્શન. શું કહે છે? ન્યુક્લિયસના ક્ષેત્ર વડે ઇલેક્ટ્રોનની પૂર્ણ વર્તુળાકાર કક્ષા દરમિયાન કેટલું? 0. ડાયરેક્ટ લખી દો, કાર્ય 0. ભાઈ આ ન્યુક્લિયસ, આ ઇલેક્ટ્રોન આમ ગતિ કરે તો બંધ ગાળા માટે કરવું પડતું કાર્ય 0 જ થાય, સીધે સીધું. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત પણ વિચારો ને, અહીંયા વોલ્ટેજ V1 હોય, અહીંયા વોલ્ટેજ V2 હોય, તો વોલ્ટેજ પણ કેવા હોય? સરખા, સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ. અને વોલ્ટેજ સરખા હોય તો કરવું પડતું કાર્ય 0 થાય. બંને રીતે વિચારે. W બરાબર Q ડેલ્ટા V, યાદ છે ને? V1 V2 સરખા તો ડેલ્ટા Vની કિંમત 0 થાય, સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ. ચલો, E. અહીંયા દેખાતું નહીં હોય એવું. ચલો, E ઓપ્શન. અરે બહુ આપેલા છે E, F, G. આપણે જાણીએ છીએ કે વિદ્યુત ભારિત સુવાહકની સપાટીની આરપાર વિદ્યુત ક્ષેત્ર અસતત હોય છે. શું ત્યાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન પણ અસતત હોય છે? પ્રશ્ન કર્યો છે. ભાઈ સુવાહકમાં એ અસુવાહક. તો સુવાહકની તો એક મહત્ત્વની લાક્ષણિકતા છે કે કોઈ પણ સુવાહક લઈએ તો અંદરના ભાગે વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 હોય, જ્યારે બહારના ભાગે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય નોટ ઇક્વલ ટુ 0. તો રકમ શું કીધું આપણને? સુવાહકની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર અસતત છે, અંદર 0, બહાર વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય. તો શું આવું ને આવું કોઈ સુવાહક હોય તો સુવાહકની અંદર અને બહાર વિદ્યુત સ્થિતિમાન અસતત હોય? ના, વિદ્યુત સ્થિતિમાન અંદર પણ હાજર હોય અને બહાર પણ હાજર હોય. મતલબ વિદ્યુત સ્થિતિમાન કોઈ જગ્યાએ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 નથી.
समझ पड़े? विद्युत स्थितिमान सरखुं होय खरुं पण विद्युत स्थितिमान 0 नहीं, अंदर पण हशे बहार पण हशे, तो विद्युत स्थितिमाननुं मूल्य बधी जग्याए सतत छे, मळे छे, माटे सतत छे, आ असतत छे। अनियमित असतत जेवो शब्द आप्यो अहींया विद्युत स्थितिमान सतत छे। तो रकम प्रमाणे जवाब आपीए। આપણે જાણીએ છીએ કે વિદ્યુતભારી સુવાહકની સપાટીની આરપાર વિદ્યુત ક્ષેત્ર અસતત હોય છે, ત્યાં શું વિદ્યુત સ્થિતિમાન પણ અસતત હોય? ના, વિદ્યુત સ્થિતિમાન અસતત હોય નહીં। સુવાહકની અંદર પણ વિદ્યુત સ્થિતિમાન હોય અને સુવાહકની બહારના ભાગે પણ વિદ્યુત સ્થિતિમાન હોય, એટલે અસતત ન હોય। એફ સિંગલ વીજભારિત સુવાહકના કેપેસિટન્સનો તમે શું અર્થ કરશો? ભાઈ અમારે જે અર્થ કરવો એ કરીશું। સિંગલ વીજભારિત સુવાહક કેપેસિટર જેમ કે પૃથ્વીનો ગોળો આપણે કીધેલું જ છે, તો એક સિંગલ ગોળો હોય એને પણ કેપેસિટર તરીકે લઈ શકાય। હા, લઈ શકાય, કારણ કે એની પણ કંઈક કેપેસિટી હોય, એના ઉપર તમે ધન વીજભાર નાખતા જાઓ તો એ સંગ્રહ કરશે। પણ કેપેસિટરમાં તો બીજો વીજભાર જુઓ, તો ધારી લેવાનું કે બીજો વીજભાર ક્યાં છે? અનંત અંતરે। तो सिंगल वीजभारित गोरा ने केपेसिटर तरीके लई शकाय, एनो बीजो वीजभार अनंत अंतरे धारवामां आवे छे, एना कारणे ज पृथ्वीने पण एक प्रकारनुं केपेसिटर कही शकाय अने तेनुं केपेसिटन्स 711 माइक्रोफेराडे आपणे शोधेलुं छे। छेल्लो जी पाणीनो डायइलेक्ट्रिक अचळांक 80 ज्यारे माइकानो डायइलेक्ट्रिक अचळांक 6 करता घणो मोटो होवानुं शक्य उदाहरण आपो। भाई शक्य कारण तो एक है कि पाणीनो अणु ए ध्रुवीय अणु है, आपणे शीखी गया ध्रुवीय ने अध्रुवीय अणु, तो पाणीनो अणु ऑलरेडी ध्रुवीय अणु है। माइकानो अणु ध्रुवीय नहीं, एने समान विद्युत क्षेत्र में मूकीए तो ध्रुवीय बने छे खरो, पण पाणीनो अणु तो ऑलरेडी ध्रुवीय अणु है, माटेनो डायइलेक्ट्रिक अचळांक मोटो है। ओके, तो थियरिकल वस्तु है, थियरी कम्प्लीट अपना मगज में कॉन्सेप्ट हो तो आना प्रश्नों अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में लखी सके। तो अहीं आपणे 2.32 अरे 31 कम्प्लीट करिए छीए। चलो 2.32 बहु मजानो प्रश्न है। एक नळाकार केपेसिटर में प्रश्न थयो भाई नळाकार केपेसिटर, तो आपणे पहलू केपेसिटर कई जोयुं? सिंगल गोरानुं केपेसिटर, जेनुं सूत्र हतुं C = Q/V। याद करता जाइए, C = Q/V। समांतर प्लेट कैपेसिटन्स C = A/0/D, बाय D एटले अपॉन D। अने गोळाकार कैपेसिटन्स, तो गोळाकार कैपेसिटन्स 4πε0, आ गोळानुं कैपेसिटन्स, गोळाकार कैपेसिटन्स R1 R2/R1 - R2, हमणां आपणे सूत्र तारव्युं ते। અને હવે જોઈશું આપણે નળાકાર કેપેસિટન્સ। તો નળાકાર કેપેસિટન્સનું સૂત્ર ચલો શું કહે છે સમજી લો। નળાકાર કેપેસિટરમાં નળાકારની લંબાઈ 15 સેન્ટીમીટર અને ત્રિજ્યા 1.5 અને 1.4 છે। ચલો લંબાઈ કેટલી? 15 સેન્ટીમીટર, R1 1.5 સેન્ટીમીટર અને R2 1.4 સેન્ટીમીટર। બહારના નળાકારનું અર્થિંગ કરેલ છે, ઓકે, અને અંદરના નળાકાર પર 3.5 માઇક્રોકુલમ વીજભાર છે। ચલો ક્યુની કિંમત 3.5 માઇક્રોકુલમ, 10⁻⁶ લખી દઈશું। આ તંત્રનું કેપેસિટન્સ શોધો, કેપેસિટન્સ C શોધો, અને ક્યાં ગયું? અને અંદરના નળાકારનું સ્થિતિમાન શોધો, છેડા પરની અસરો અવગણવાની, અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન V શોધો। C શોધી જાય તો V શોધી જાય, V = Q/C। ओके, हवे प्रश्न थयो कि नळाकारनुं केपेसिटन्सनुं सूत्र तो आपने खबर नहीं, तो नळाकार केपेसिटरना केपेसिटन्सनुं समीकरण, नळाकार केपेसिटरना केपेसिटन्सनुं समीकरण, नळाकार केपेसिटरनुं केपेसिटन्स C बराबर, थियरी में आपणे क्या आपेलू नहीं पण आपणे स्वीकार लेवानुं है, C = 2πε0 लंबाई L/ln R2/R1, 2πε0 L/ln R2/R1। पहला दाखलो आपणी रीते लखी दईए અને કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ આ સૂત્ર કેવી રીતે આવ્યું, તો એની સાબિતી હું પછી આપું છું। આપણે દાખલામાં લખવા નથી, દાખલામાં સીધે સીધું સૂત્ર યાદ રાખવાનું, 2πε0 L/ln
R2/R1. L એટલે નળાકારની લંબાઈ. ચલો આને આ રીતે લખું મિત્રો, 4πε0 L 2ln R2/R1. કેમ આવું કર્યું? 2 વડે ગુણ્યા 2 વડે ભાગ્યા. આવું કરવાથી 4πε0 એટલે શું? 1/k. તો ઉપર શું વધ્યું? માત્ર L, નીચે 2. ભાઈ 4πε0 એટલે શું? 1/k. તો એની જગ્યાએ લખી દીધા 1/k. ln, ચલો ln ની જગ્યાએ ખબર છે ને, નેચરલ લોગમાંથી સાદા લોગમાં જુઓ તો 2.303, તો 2.303 સાદો લોગ R2/R1. હવે આમાં કિંમતો મૂકી દઈએ. ચલો એલની કિંમત 15 સેન્ટીમીટર, તો 15 ગુણ્યા 10⁻². 2 કેની કિંમત 9 × 10⁹ ક્રોસ 2.303 લોગ. ચલો એક કામ કરીશું ને, અહીંયા લખી દઉં છું, બાજુમાં લખી દઈએ, લોગ R2/R1. એનો મતલબ થયો લોગ 1.5/1.4. સેન્ટીમીટરમાં લખીશું, મીટરમાં તો 10⁻² ઉપર આવશે અને 10⁻² નીચે આવશે, એટલે બંને બાજુ 10⁻², 10⁻² તો જતા રહેશે. તો ભાગાકાર કરીશું તો લોગ 1.07 આવશે. અને લોગ શોધતા તમને આવડતું હોવું જોઈએ, યાદ છે ને? પોઈન્ટ પહેલાં સંખ્યા 1, એકમાંથી 1 જાય તો 0, તો પહેલાં 0.17નો લોગ જોવાનો. તો એનો જવાબ આવે છે મિત્રો, હું લખી દઉં અહીંયા ડાયરેક્ટ 0.298. 0.0298. તો આ બાજુમાં એટલા માટે લખ્યું કે બધા સ્ટેપ વારંવાર લખવા ના પડે. તો લોગ R2/R1 ની ડાયરેક્ટ કિંમત 0.0298 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપેસિટન્સ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ કિંમતો મૂકી દઈશું અને જવાબ આવે છે 1.2 × 10⁻10. 1.2 × 10⁻10 ફેરાડી. ઓકે, હજુ અધૂરું રહી ગયું ભાઈ. બીજો ઓપ્શન કયો છે? V શોધવાના છે, બી ઓપ્શન. તો V બરાબર તો Q/C, C બરાબર Q/V, તો V બરાબર Q/C. તો Qની કિંમત 3.5 માઇક્રો, 3.5 × 10⁻6 અને Cની કિંમત આવી 1.2 × 10⁻10. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ Vની કિંમત, જવાબ તમારી પાસે હશે 2.9 × 10⁴. 2.9 × 10⁴ વોલ્ટ. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. પણ હું તમને આ સૂત્ર સમજાવું કેવી રીતે આવે છે તે. નળાકાર કેપેસિટન્સનું સમીકરણ તારે પહેલાં આટલું સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને થિયરી લખી દો. દાખલો, ચલો સિલિન્ડર કેપેસિટન્સનું સૂત્ર તારવીએ આપણે. કયું લખ્યું હતું આપણે? 2πε0 લખ્યું ને, L ln B/A. નળાકાર કેપેસિટર, માત્ર જાણકારી માટે, નળાકાર કેપેસિટર. ચલો એક નાનું નળાકાર લઈ લઈએ, પોલો, અને એક એની ઉપર મોટો નળાકાર લઈ લઈએ. ભાઈ અનંત લંબાઈનો નળાકાર લઈ શકાય, પણ આપણે સમજવા માટે L લંબાઈનો દોરીશું. અનંત લંબાઈનો લઈ શકાય, પણ અહીંયા આપણે સમજવા L લંબાઈનો. આ પ્રમાણે નીચે છે, ઉપર પણ વિસ્તરેલો છે. પછી કેપેસિટર ક્યારે બને? એક શેડો પ્લસ હોય અને એક શેડો માઇનસ હોય. એનો મતલબ થયો કે અંદર જે છે એની વીજભારની પૃષ્ઠ ઘનતા આપણે પ્લસ લઈ લઈએ. ચલો થોડી રંગીન પેનનો પણ ઉપયોગ કરીએ. પ્લસ, તો વીજભારની ઘનતા શું થશે? પ્લસ લેમ્ડા. એ જ પ્રમાણે આ બાજુ છે એની લઈ લઈએ માઇનસ, બાહ્ય સપાટીની વીજભારની ઘનતા થશે માઇનસ લેમ્ડા. અચ્છા, અંદરના ભાગે વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 હોય, અહીં પણ અંદરના ભાગે વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 હોય. કેમ? તો પોલો નળાકાર લીધું છે ને આપણે, આવું પોલો નળાકાર, તો વીજભાર તો સપાટી ઉપર હશે, અંદરનો ભાગ તો પોલો છે, તો અંદરના ભાગે વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 હશે. ઓકે, કેપેસિટન્સ શોધવું છે, તો કેપેસિટન્સ C બરાબર Q/V.
વી શોધવું છે તો વી બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન ઈ ડોટ ડીએલ લખાય મિત્રો, શીખી ગયા ને આ ચેપ્ટરમાં. હા, મૂલ્ય લખીએ તો આગળ માઇનસ લખવાનું નથી. ક્યાંથી ક્યાં? તો એ આ નાના કવચની સપાટી R1 લઈ લઈએ ત્રિજ્યા, અને મોટાની ત્રિજ્યા લઈ લઈએ આપણે R2. તો ક્યાંથી ક્યાં સુધી? R1 થી R2 સુધી. અક્ષર નાના પડશે ને, વી શોધી દઈએ પછી આમાં કિંમત મૂકી દઈશું. આ સમીકરણ નંબર 1. ચલો, વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન ઈ ડોટ ડીઆર. વિદ્યુત સ્થિતિમાનની વ્યાખ્યા R1 થી R2 વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કહેવાય, ડેલ્ટા વી પણ લખી શકાય. ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ R1 R2. હવે મિત્રો જરા ધ્યાન આપો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવી રીતે મળશે? તો અનંત લંબાઈનો નળાકાર વિચારો. તો અનંત લંબાઈના નળાકારમાં અંદરનો નળાકાર છે એની વીજભારની ઘનતા લીલી લેમડા. તો અનંત લાંબાઈનો સિંગલ વિચારો કે આ તાર છે, આમ તમને નળાકાર દેખાય, પણ આ વસ્તુની લંબાઈ, આ પેનની લંબાઈ છે એ ખૂબ જ મોટી કરતો જાઉં તો લાંબો તાર બની જાય. તો નળાકાર છે એનો અંદરનો ભાગ, જો નળાકાર ખૂબ જ અનંત લંબાઈનો વિચારીએ તો પછી એ અનંત લંબાઈનો તાર કહી શકાય. અને તારના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો આપણે શીખી ગયા થિયરીમાં, λ/2πε0r. આના લીધે આર અંતરે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું થાય? λ/2πε0r. કિંમત મૂકી દઉં, λ/2πε0r ઇન્ટુ dr. અચ્છા, અહીંયા cos થીટા આવે, cos 0 ની કિંમત 1 થાય. થિયરિકલ વસ્તુ છે, આપણે બધું દર્શાવતા નથી. લેમડાને કોમન લઈ લઈએ, 2πε0 કોમન લઈ લઈએ તો લખી દઉં ડાયરેક્ટ 1/r નું સંકલન થાય ln r. ક્યાંથી ક્યાં? R1 થી R2. ચલો, λ/2πε0 ln R2 માઇનસ ln R1. પછી લોગોની બાદ બાકી લે ભાગાકાર સંખ્યાનું R2/R1. ઓકે, આ તો શું આવ્યું? વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V. કેપેસિટન્સ C શોધી દઈએ તો કેપેસિટન્સ C બરાબર Q/V. ચલો, Qની કિંમત કેટલી? અનંત લંબાઈના કેપેસિટર નળાકારમાંથી આપણે માત્ર કોની ચર્ચા કરીએ? L લંબાઈનો નળાકાર. તો L લંબાઈના નળાકારનો વીજભાર કેટલો? તો λ × L. તો એ લખી દીધું λ/L/V ની કિંમત λ/2πε0 ln R2/R1. ચલો, લેમડા જતા રહેશે તો 2πε0 ઉપર જતા રહેશે તો 2πε0 L/ln R2/R1. બોલો, ચલો, આ સૂત્ર હતું ને. તો નળાકાર કેપેસિટન્સનું સૂત્ર દાખલા માટે યાદ રાખવાનું, અને નીટ, ગુજકેટ અથવા કોઈ પણ જગ્યાએ MCQs પૂછાય તો પણ સીધું 2 સૂત્રો યાદ રાખવાના થયા. ગોળાકાર કેપેસિટન્સનું સૂત્ર C બરાબર 4πε0 R1/R2/R1 - R2. અને નળાકારનું કેપેસિટન્સનું સૂત્ર 2πε0 L/ln R2/R1. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજે આટલા સુધી રાખીએ છીએ. દાખલા લખીને તૈયાર કરતા રહો. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો મારા મોબાઈલ નંબર ઉપર તમે પૂછી શકો છો, 9909573087 ઉપર. ઓકે, મહેનત કરતા રહો. ઓલ ધ બેસ્ટ. જય હિન્દ.